તમામ મિत्रों ऑल द बेस्ट। गुजरात पुलिस PSI ASI और कॉन्स्टेबल मॉक टेस्ट नंबर 38 कोईपण प्रकारना समयनो बगाड़ कर्या वगर शरू करीए आपणे प्रश्न नंबर 1। नीचेना विधानोनो सत्य जवाब आपो। बराबर छे मित्रों। विधान नंबर 1, आग्रानो किल्लो उत्तर प्रदेश में आग्रा शहर में आवेल छे। विधान नंबर 2, आग्राना किल्लानुं बांधकाम बादशाह शाहजहां द्वारा करवामां आव्युं हतुं। अने विधान नंबर 3, आ किल्लानुं बांधकाम ईस्वीसन 1570 में करवामां आव्युं हतुं। बराबर छे मित्रों। तो अहींया प्रश्ननो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर ए। मात्र एक ज साचुं छे। आग्रानो किल्लो उत्तर प्रदेश में आवेलो छे, आ विधान ज साचुं छे। ते सिवाय ऑप्शन नंबर 2 एटले के आग्राना किल्लानुं बांधकाम अकबर द्वारा करवामां आव्युं हतुं। अने ऑप्शन नंबर 3, आ बांधकाम ईस्वीसन 1565 ની સાલમાં થયું હતું। પ્રશ્ન નંબર 2, નીચે આપેલામાંથી કોણે પૃથ્વીના અક્ષાંશ વૃત્તો, રેખાંશ વૃત્તો અને દેશના ભૌગોલિક સ્થાન વિશેની માહિતી રજૂ કરી હતી? પૃથ્વીના અક્ષાંશ વૃત્ત, રેખાંશ વૃત્ત અને દેશના ભૌગોલિક સ્થાન વિશેની માહિતી કોણે રજૂ કરી હતી? તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે સી, ટોલેમી દ્વારા। બરાબર છે મિત્રો, સી ટોલેમી દ્વારા, કે જેઓ એક ગ્રીક ભૂગોળવિદ હતા। प्रश्न नंबर 3, नीचे आपेला विकल्पोमांथी सत्य जवाब शोधीने जवाब आपो। मित्रों अहींया आपणे विकल्पोमांथी जवाब आपवानो छे। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित करवामां आव्यो हतो। ऑप्शन नंबर बी, भारत द्वारा रोहिणी श्रेणीना उपग्रहो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करवामां आव्या छे। मित्रों अहींया प्रश्ननो जवाब आवे सी, ए अने बी बंने सत्य छे। भारतीय संचार उपग्रह आर्यभट्ट के जे 1975 में प्रक्षेपित करवामां आव्यो हतो, ते सिवाय भारत द्वारा रोहिणी श्रेणीना पण उपग्रहो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करवामां आव्या छे। अने टोटल अत्यार सुधीमां 3 उपग्रहो प्रक्षेपित करवामां आव्या छे रोहिणी श्रेणीना। बरोबर छे मित्रों, रोहिणी श्रेणीना 3 उपग्रहो प्रक्षेपित करवामां आव्या छे। त्यारबाद हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 4। ए पहेला मित्रों, जो तमे चेनल पर नवा होय तो अमारी चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो, कारण के अहींया डेली बेसिस पर GCERT अने NCERT बेस्ड मॉक टेस्टनुं आयोजन करवामां आवतुं होय छे। बरोबर छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 4। बेवड़ एकत वણાટ माटे गुजरातनुं कयुं स्थळ प्रख्यात छे? मित्रों खूब ज सरळ प्रश्न छे। बेवड़ एकत वણાટ माटे गुजरातनुं कयुं स्थळ प्रख्यात छे? तो प्रश्ननो जवाब आवशे मित्रों पाटण। बरोबर छे। पाटणमां बनता आ रेशमी वस्त्रों जेने बेवड़ एकत एटले के एकत वણાટ पटोळा तरीके ओळखवामां आवे छे। पाटणमां बनता आ रेशमी वस्त्रोने पटोळा तरीके ओळखवामां आवे छे, जेने बेवड़ एकत पण कहेवामां आवे छे। बरोबर छे। बेवड़ एकत कया स्थळनुं प्रख्यात छे? तो मित्रों एकवार फरीथी पाटणनुं। प्रश्न नंबर 5, नीचे आपेलमांथी असत्य विकल्पनी जोड़ शोधीने जवाब आपो। नीचे आपणे विकल्पो आपवामां आवे छे, तेमांथी असत्य विकल्पनी जोड़ कई छे ते आपणे अहींया जवाब आपवानो छे। बरोबर छे। तो प्रश्ननो जवाब आवशे सी, जैन तीर्थ पालिताणा। बरोबर छे। जैन तीर्थ पालिताणा ए अमरेली खाते नहीं परंतु भावनगर खाते आवेलुं छे। बरोबर छे। पोळो जे साबरकांठा एटले के विजयनगर खाते आवेलुं छे। तानारीरी महोत्सव जे वडनगर खाते थाय छे। अने वौठानो मेळो जे धोळका खाते एटले के धोळका अमदावाद खाते भराय छे। प्रश्न नंबर 6, वैजयंती माला कई नृत्य शैली साथे जोड़ायेल छे ते जणावो। वैजयंती माला कई नृत्य शैली साथे जोड़ायेल छे ते जणावो। तो प्रश्ननो जवाब आवशे ए, भरतनाट्यम। बरोबर छे। वैजयंती माला जे भरतनाट्यम साथे जोड़ायेल छे अने तेमना सिवाय हेमा मालिनीनुं पण खूब ज नाम छे भरतनाट्यम क्षेत्रे। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 7। बरोबर छे मित्रों। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 7। नीचे आपेलमांथी कयुं विधान सत्य छे ते जणावो। नीचे आपेलमांथी कयुं विधान सत्य छे ते जणावो। विधान नंबर 1, मोहेंजोदड़ोनी शोध ईस्वीसन 1922 में करवामां आवी हती। विधान नंबर 2, आ शोधमां रखालदास बेनर्जी अने दयाराम साहनीनी महत्वनी भूमिका हती। अने विधान नंबर 3, मोहेंजोदड़ोमांथी जाहेर उपयोगी एवा 5 मकान मळी आव्या छे। बरोबर छे। अहींया 3 विधान आपणे आपवामां आवे छे। तो आ विधाननो सत्य जवाब आवे ऑप्शन नंबर ए, मात्र 1 અને 2। एटले के मोहेंजोदड़ोनी शोध ईस्वीसन 1922 में थई हती, आ सत्य छे। अने आ शोधमां रखालदास बेनर्जी अने दयाराम साहनीनी महत्वनी भूमिका छे, आ पण सत्य छे। परंतु अहींया ऑप्शन नंबर 3 एटले के मोहेंजोदड़ोमांथी जाहेर उपयोगी एवा 5 नहीं परंतु मित्रों मात्र 2 ज मकान मळी आव्या छे। त्यारबाद हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 8। नीचेनामांथी डभोई तालुको कया जिल्लामां आवेल छे ते जणावो। नीचेनामांथी डभोई तालुको कया जिल्लामां आवेल छे ते जणावो। तो मित्रों डभोई तालुको वडोदरा जिल्लामां आवेल छे अने वडोदरा जिल्लामां कुल 8 तालुकाओ आवेला छे। डभोई तालुको वडोदरा जिल्लामां अने वडोदरा जिल्लामां कुल 8 तालुकाओ आवेला छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9, काश्मीरमां कथा सरिता सागर ग्रंथ कोना द्वारा रचवामां आवेलो हतो? मित्रों फरीथी एकवार, काश्मीरमां कथा सरिता सागर ग्रंथ कोना द्वारा रचवामां आव्यो हतो? तो प्रश्ननो जवाब आवशे मित्रों सोमदेव द्वारा। बरोबर छे मित्रों, ए सोमदेव द्वारा कथा सरिता सागर नामनो ग्रंथ काश्मीर खाते रचवामां आव्यो हतो। त्यारबाद हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 10। नीचे आपेल माहिती अनुसार जवाब आपो। मित्रों अहींया पाक विशेनी माहिती आपवामां आवेली छे अने आ कया पाक विशेनी माहिती छे ते आपणे जणाववानुं छे। आ पाक खरीफ अने रवि बंने पाक छे। आ पाक खरीफ पाक पण छे अने रवि पाक पण छे।
64% ઉત્પાદન સાથે ભારતનો વિશ્વમાં પ્રથમ નંબર છે. 64% ઉત્પાદન સાથે ભારતનો આ પાકમાં વિશ્વમાં પ્રથમ નંબર છે. ભારતના કુલ ઉત્પાદનમાં લગભગ 80% ઉત્પાદન સાથે ગુજરાત પ્રથમ નંબરે છે, એટલે કે 80% ઉત્પાદન ગુજરાતમાં થાય છે. તો આ કયો પાક છે? તો મિત્રો પ્રશ્નનો જવાબ આવે એ એરંડા એટલે કે દિવેલા. બરોબર. આ એરંડાને પાકની માહિતી આપવામાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 11, ધરફ, અંજન, માર્વેલ અને સણિયાર આ કયા પાકના ઉદાહરણ છે? ધરફ, અંજન, માર્વેલ અને સણિયાર આ કયા પાકના ઉદાહરણ છે? તો મિત્રો પ્રશ્નનો જવાબ આવે બી, ઘાસચારાના પાક. બરોબર છે મિત્રો. ઉપર આપેલા 4 ધરફ, અંજન, માર્વેલ અને સણિયાર આ ઘાસચારાના પાકના ઉદાહરણ છે. પ્રશ્ન નંબર 12, ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ સમાચાર પત્ર ક્યારે પ્રકાશિત થયું હતું? ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ સમાચાર પત્ર ક્યારે પ્રકાશિત થયું હતું? તો પ્રશ્નનો જવાબ આવે બી, ઈસવીસન 1822માં. ઈસવીસન 1822માં ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ સમાચાર પત્ર પ્રકાશિત થયું હતું અને તે સમાચારનું નામ હતું મુંબઈ સમાચાર. બરોબર છે. જે એક સાપ્તાહિક સમાચાર પત્રક હતું. બરોબર છે મિત્રો. 1822 સાપ્તાહિક સમાચાર અને મુંબઈ સમાચાર સમાચાર પત્રકનું નામ. બરોબર છે. ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 13. નીચેના વિકલ્પોમાંથી અસત્ય વિકલ્પનો જવાબ આપો. નીચેના વિકલ્પોમાંથી અસત્ય વિકલ્પનો જવાબ આપો. મિત્રો અસત્ય અને સત્ય તે જરૂરથી જોઈ લેવું દરેક પ્રશ્નમાં. ઓપ્શન નંબર એ, ભારતીય રેલવે દેશનું સૌથી મોટું રાષ્ટ્રીય સંસ્થાન છે. આ સાચું છે. ઓપ્શન નંબર બી, ભારતમાં રેલવેની શરૂઆત 1853માં થઈ હતી અને મુંબઈથી થાણા વચ્ચે થઈ હતી. ભારતમાં રેલવેની શરૂઆત 1853માં મુંબઈથી થાણા વચ્ચે થઈ હતી. ઓપ્શન નંબર સી, દેશમાં બ્રોડગેજ રેલવે માર્ગ 1.676 મીટર લંબાઈ ધરાવે છે. અહીંયા બ્રોડગેજ રેલવે માર્ગની લંબાઈ આપવામાં આવેલી છે 1.676 મીટર. તે પણ સત્ય છે. તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ડી, આપેલમાંથી એક પણ નહીં. એટલે અહીંયા એક પણ વિકલ્પ અસત્ય નથી. એટલે મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 13માં આપેલી રેલવે વિશેની તમામ માહિતી સાચી છે. પ્રશ્ન નંબર 14, નીચે આપેલા રાજધાનીના જોડકામાંથી અસત્ય જોડકું શોધી ઉત્તર આપો. ઓપ્શન નંબર એ, ઉત્તરાખંડ દહેરાદૂન એકદમ સત્ય છે. મધ્યપ્રદેશ ભોપાલ આ પણ સત્ય છે. હિમાચલ પ્રદેશની સિમલા અને મણિપુરની આઇઝોલ. બરોબર છે મિત્રો. અહીંયા માત્ર ઓપ્શન નંબર ડી જ અસત્ય છે, એટલે કે મણિપુરની આઇઝોલ નહીં પરંતુ મણિપુરની રાજધાની ઇમ્ફાલ છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 15. રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષની નિમણૂક કરવાની સત્તા કોની છે? રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષની નિમણૂક કરવાની સત્તા કોની છે? એટલે કે કોણ કરે છે? તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે બી, રાજ્યપાલ. બરોબર છે મિત્રો. રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષની નિમણૂક રાજ્યપાલ કરે છે. પ્રશ્ન નંબર 16, નીચે આપેલ માહિતી કયા ગ્રહની છે તે જણાવો. બરોબર છે મિત્રો. સૂર્યથી સરેરાશ અંતર 44,970 લાખ કિલોમીટર, પરિક્રમણ સમય 165.9 વર્ષ અને ધરીભ્રમણ સમય 18 કલાક. તો આ માહિતી કયા ગ્રહની છે? તો પ્રશ્નનો જવાબ આવે એ, નેપચ્યુન ગ્રહની છે. બરોબર છે મિત્રો. અહીંયા આપવામાં આવેલી માહિતી નેપચ્યુન ગ્રહની છે અને નેપચ્યુન ગ્રહની શોધ 1846માં થઈ હતી. પ્રશ્ન નંબર 17, એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે તે જણાવો. એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક એટલે કે એડીબી, એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે તે જણાવો. તો પ્રશ્નનો જવાબ આવે ડી, મનીલા ખાતે. એટલે કે ડી, મનીલા ખાતે આવેલું છે અને મનીલા ફિલિપાઇન્સ ખાતે આવેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 18, રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? એટલે કે નેશનલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો પ્રશ્નનો જવાબ આવે બી, 2 ડિસેમ્બરના રોજ. બરોબર છે. 2 ડિસેમ્બરના રોજ આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. અને ક્યારથી ઉજવવામાં આવે છે મિત્રો? તો 1884થી ઉજવણી ભારત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. બરોબર છે. ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 19. બરોબર છે મિત્રો. નીચે આપેલા જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો. બરોબર છે મિત્રો. અહીંયા એક તરફ જાતિના લોકોના નામ આપવામાં આવેલા છે કેટલીક, અને બીજી તરફ સ્થળ આપવામાં આવેલા છે, એટલે કે તે જાતિના લોકો કયા સ્થળ પર વસે છે. બરોબર છે. તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી. બરોબર છે. ઓપ્શન નંબર સી એટલે કે બુશમેન લોકો આફ્રિકામાં વસે છે, એસ્કિમો લોકો અલાસ્કામાં વસે છે અને લેપ લોકો યુરોપ ખંડમાં વસે છે. એટલે કે પહેલામાં બી, બીજામાં ડી અને ત્રીજામાં એ. ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 20. આ પ્રશ્નનો જવાબ મિત્રો તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. 20માંથી તમારે કેટલા સાચા પડ્યા તે જરૂરથી જણાવજો. પ્રશ્ન નંબર 20, આપણા દેશમાં સરેરાશ વસ્તી ગીચતા કેટલી છે તે જણાવો. આપણા દેશમાં સરેરાશ વસ્તી ગીચતા કેટલી છે તે જણાવો. બરોબર છે. ભારતમાં સરેરાશ વસ્તી ગીચતા કેટલી છે તે જણાવો. આવા જ બીજા વિડીયોને જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, વિડીયોને શેર કરો અને તમારા ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની તૈયારી કરતા મિત્રો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત. આવનારી તમામ એક્ઝામ માટે મિત્રો તમને બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. બરોબર છે મિત્રો. ફરી મળીશું આવા જ વિડીયો સાથે. જો તમને વિડીયો